하늘에 계신 아버지시여, 저를 사용하여 주시옵시고 주님께서 말씀하여 주시옵시고 저희가 듣게 허락하여 주시옵소서. My heavenly Father, use me today. Speak through me and let us be receptive and hear your words today. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 네, 오늘 제목 한번 띄워줄 수 있으실까요? 네, 오늘 제목인데요. 한번 다 같이 읽어볼까요? 자, 시작. 그렇죠. What is the point? 오늘 What is the point?를 가지고 말씀을 읽으려고 합니다. 오늘 말씀을 한국말로 읽어주시면 제가 영어로 읽겠습니다. 자, 다음 주부터. 자, 시작. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife. My time is completed, and I want to make love to her." So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her. And Laban gave his servant Zilpah to his daughter as her attendant. When morning came, there was Leah. So Jacob said to Laban, "What is this you have done to me? I served you for Rachel, didn't I? Why have you deceived me?" Laban replied, "It is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the old one." Finish this daughter's bridal week. Then we'll give you the younger one also, in return for another 7 years of work. 아멘. 네, 다음 슬라이드 부탁드립니다. 자, 저희 설교에서 오늘 하기 전에 백그라운드를 좀 보고 싶어요. 백그라운드는요, 첫 번째는 Jacob finally arrives to at his uncle's home. 드디어 야곱이 외삼촌 집에 도착을 합니다. Jacob then falls in love with Rachel and asks her hand in marriage by promising to work for 7 years. 그리고 야곱은 도착을 한 후에 라헬과 사랑에 빠져서 결혼을 해달라고 부탁을 합니다. 7년을 일하겠으니 결혼을 해달라. Then the uncle tricks him by giving Jacob Leah. 하지만 여기서 우리가 보았듯이 야곱의 삼촌은 거짓으로 라헬 말고 레아를 주게 됩니다. Jacob is now forced to work another 7 years after marrying Rachel. 그리고 일주일 후 라헬과 결혼을 한 후에 7년을 더 일을 해야 한다고 얘기를 듣습니다. 다음 거 부탁드립니다. 네. 첫 번째 토픽입니다. Jacob works for 14 years. 야곱은 14년을 일을 한다고 나와 있습니다. 14년을 약속했습니다. Jacob is tricked into working 14 years. 지금 우리가 바라봐야 할 것은 야곱은 거짓으로 꾀에 빠져서 14년을 약속하게 됩니다. However, he does not run away or loses his faith. 하지만 야곱은 도망가지 않고 거기에서 14년을 약속하며 그 자리에 순종을 합니다. Jacob just accepts it. How did Jacob do it? 그 꾀도 많고 생각도 많고 머리가 좋은 야곱이 어째서 이 14년을 묵묵히 지켜낼 수 있었을까요? 제가 이 설교를 주면서 14년의 길이가 도대체 얼마나인가? 14년이 와닿을 게 뭐가 있는가 생각을 하다가 우리 유스들을 생각을 했어요. 왜 우리 유스들을 생각을 했냐면요. 지금 거의 majority 많은 유스 아이들이 이 14년을 아직 살아보질 못했어요.
그걸 보면서 이 14년이 정말 긴 시간이구나 라는 걸 느꼈습니다. 그러면서 야곱은 그래도 이 14년을 어떻게 버텼을까 했을 때 29장 20절 말씀에 그 해답을 얻었습니다. 제가 읽겠습니다. 야곱은 라헬을 아내로 맞으려고 7년 동안 일했다. 하지만 라헬을 향한 사랑 때문에 7년이란 세월이 마침 며칠처럼 지나갔다. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only few days because to him because of his love for her. 이 말씀을 읽으면서 이거구나. 이 14년이라는 생활이 참 길게 느껴질 수 있었지만 사랑하는 사람과 함께 보냈다고 하니 이게 며칠 같았다라는 얘기를 들으며 정말 감사합니다. 이것이 주님의 진리시군요 하면서 오늘 설교를 준비하게 되었습니다. 다음 걸 보시면요. It was not a work. Jacob did not complain or run away because he was not working. He was living life with his love. 야곱은 도망가고 불평하고 이것을 14년 약속 안 하겠습니다. 그냥 가겠습니다 하지 않았어요. 왜? 사랑하는 사람 때문에. 그는 일을 보지 않았어요. 제가 일을 봤기 때문에 14년이 길다고 느꼈지만 야곱은 일을 보지 않고 사랑하는 사람과 그 14년을 함께 할 수 있구나. 그거에 기대가 차고 그것 때문에 너무 빨리 지나갔어요. 시간이. The way we live our life changes significantly when the perspective shifts from work to life. 이것을 좀 더 우리의 삶에 갖고 오자면 우리의 인생 또한 우리의 인생을 바라보는 관점이 일에서 사랑하는 사람과 함께하는 삶이라고 생각을 하면 정말 drastic하게, significant하게, 정말 중요하게 그게 바뀔 거라고 생각을 합니다. 자, 좀 더 설교에 들어가기 전에 Here are some examples of work versus life. 일과 도대체 사랑하는 사람과 사는 것이 무엇인지 이그젬플을 제가 좀 갖고 왔어요. 자, 다음 사진을 보시면요. 자랑스러운 사진은 아니에요. 그냥 좀 웃으라고 갖고 온 사진인데 제가 일을 하는 것 중에 하나가 경찰입니다. 근데 어느 날 몇 년 전에 찍은 사진인데 너무 피곤했어요. 새벽 4시 45분에 이제 순찰하고 다니는데 너무 피곤해서 잠깐 쓰러졌는데 친구가 찍어줬어요. 이 사진이 이렇게 유용하게 쓰일지 몰랐습니다. 그러면서 쓰러져 있었는데 일이라는 거는요. 다 그런지는 모르겠어요. 근데 저는 끝을 보며 달려가요. 그게 무슨 말이냐면 일을 시작하면 시간을 봐요. 10시간 시프트면 뭐라고 해요? 시작하자마자 9시간 59분 남았네. 9시간 58분 남았네. 그렇게 계속해요. 10시밖에 안 됐어? 큰일 났네. 그리고 더한 경우는 뭐라고 해요? 은퇴까지 25년 남았네. 계속 세요. 하루하루를 끝날 때마다 끝을 바라보면서 일을 시작을 해요. When I go to work, I don't know about everybody else, but me personally speaking, when I go to work, I look forward to the end. So when I start my 10-hour shift, I go to I look at my clock and say, hey, okay, 10 hours to go, 9 hours to go, 8 hours to go. Even further, I look for retirement. Okay, 25 years and 364 days to go. This is work. You look to finish it. 그리고 일은 피곤해요. 이상해요. 정말 잘 잤는데 일만 딱 들어가면 막 다운되고 피곤해요. 우리끼리 얘기하는 게 있어요. 너 일에 알러지가 있다. 이런 얘기를 해요. 일만 오면은 막 몸이 스스라스하고 막 아프고 막 그래요. 그리고 일을 가면요. 이상하게 옆에 있는 사람들의 행동이 그렇게 보여요. 왜 나는 열심히 하는데 쟤는 저기서 놀고 있지? 왜 나는 진짜 열심히 했는데 이거밖에 못 왔지? 왜 내가 이 일을 해야 되지? 이 불평 불만이 끊임없이 자리 잡게 돼요. When I work, I am so tired. I didn't even start, but I'm so tired. And yet, when I go to work, I look for things to complain. Why? How come they don't do what I do? How come I do more than them? Why am I only here when I work so hard? 막 이런 얘기를 해요. 일뿐만이 아니에요. 학교에서도 그러죠. 여러분은 모르겠어요. 공부를 좋아해서 시간 훅 가는지 모르겠지만 저희 삶은 학교가 너무 느렸어요. 아침에 너무 열심히 했는데 9시야. 너무 열심히 했는데 10시고. 정말 힘들었어요. 그게 바로 우리가 생각하는 일입니다. 그리고 저는 또 다른 일이 있어요. 이제 그 첫 번째 일을 끝나고 나면은 사진을 보여주시면은 이제 우리 두 귀여운 딸들을 테이크케어하는 또 다른 일, 아빠의 직업에 들어가게 됩니다. 근데 똑같은 일이에요. 근데 관점이 변화가 돼요. 어떻게 되냐면은 이 일을 시작할 때는
사랑하는 자녀와 함께하는 시간이라고 생각이 바뀌게 됩니다. I have a second job. This is my second job, taking care of the kids. However, when I come home to see these kids, my perspective changes from tired working, I hate this, to I love living my life with kids. 그래서 어떻게 하냐면요, 아무리 힘들고 피곤해도 다음 사진을 보시면 표정 잘 안 보이죠? 네, 표정이 모든 걸 말하진 않아요. 이게 힘들어 보여도 행복해요. 이게 엄청 힘들어도 저런 그네 타는 간데 가가지고 그네 태워주고 싶고, 애들이랑 열심히 놀고 피곤해도 아라가 아빠 다리 아파 이러면 꼭 안아주고 싶고, 아무리 무거워도 그걸 다 해주고 싶어요. 왜? 이 아이가 행복했으면 좋겠거든요. 그래서 어떤 일까지 있었냐면 한 2-3주 전에 제가 열심히 모든 여름 스케줄을 끝내고 쉬는 날이 왔어요. 토요일 날. 좀 쉴 수 있다 해가지고 아침부터 일어나고 30분 동안 준비를 해서 30분을 갔어요. 어디로? 놀이터로 30분을 운전해서 갔어요. 인스타그램에서 찾아가지고 와 여기 재밌겠다 해가지고 애들 데리고 가자. 그리고 하루를 보낸 것도 아니고 30분 놀다 왔어요. 30분을 또 운전해서. 근데 그걸 가는 동안 불평이 아니라 와 아라랑 아린이가 얼마나 행복해할까. 그 표정이 막 기대가 되는 거예요. 그래서 운전을 하면서도 짜증이 안 나요. 애들이 막 느끼적거리고 화가 안 나요. 빨리 가서 이 놀이터에 미끄럼 타면 봐라 이거 작살 난다. 이제 이런 얘기가 생각밖에 안 되는 거예요. So about a couple weeks ago I took a little break. I had a time to take a little break. So I decided to pack up everything and drive for 30 minutes to go to playground that I searched up and found on Instagram. And we only played there for 30 minutes and we drove back for another 30 minutes. The whole time there I was not tired. I was happy, I was excited, I was motivated to see my kids smile. 이 예를 가지고 이제 다시 우리의 믿음으로 갖고 왔으면 좋겠어요. 다음 슬라이드를 보시면요. 우리가 이 관점을 가지고 하나님을 믿는 그리스도인이 되었으면 좋겠어요. God-loving Christian. Believing in God is not a work. It is living with God whom I love. 하나님을 믿는 것 자체가 일이라고 느껴지면 안 된다는 거예요. 하나님을 믿는 거는 우리가 사랑하는 사람과 우리가 그렇게 기쁘게 만들어주고 싶은 사람과 하루하루를 같이 보내는 삶이에요. 삶. Our focus is to make him happy. 내가 행복해서 하나님 잘 보고 계세요. 나 행복해요. 이게 아니라 어떻게 하면 내가 그 하나님을 행복하게 할 수 있을까? 30분, 1시간, 2시간 운전을 해서 10분만 얼굴을 마주치고 와도 하나님이 기쁘지 않을까? 그 행복함과 호흡과 모티베이션을 갖고 살아야 한다는 거예요. 그게 그리스도인으로 살아가는 것이에요. 그리고 그 그리스도인으로 그렇게 하나님만을 위해서 살아가게 되면요. 다음 슬라이드에 죄송합니다. 이게 To love and live with God. 만약에 하나님을 사랑하고 그와 함께 살아가는 삶을 약속하게 되면요. Our everyday problems no longer matter. 무슨 말이냐면요. 일에서 느꼈던 거 있죠. 남을 blame하고 싶고 내가 왜 성공하고 실패했고 내가 왜 비교하고 얘는 잘하는데 나는 못하고 그리고 나의 모든 어두운 삶 지금 왜 하나님한테 기도하는데 응답을 안 주십니까? 하는 그런 어두운 삶들이 있잖아요. 아무리 기도하고 내가 그렇게 잘 살았는데도 하나님 믿지 않는 사람들이 더 잘 살고 있는 그 상황. 그게 보이지 않게 돼요. When we believe in God and devote our lives to God, those things that we talk about at work, blaming others, talk about failure, talk about success, talk about what I have and what I don't have, talk about every prayer request that has not been answered, they don't matter. They do not matter. 하나님과 함께 삶을 살아가면요. 딱 한 가지만 기도 제목이 되고요. 딱 한 가지만 걱정이 돼요. 뭐가 돼요? 하나님 내가 오늘 하루 동안 주님을 나타냈습니까? 내가 오늘 하루 동안 주님을 위해 살았습니까? 이 걱정 딱 하나만 갖고 사는 거예요. When we devote our life to God, one problem arises within us. Is that did I live today for God? Did I show God to my colleagues? Did I show God to my classmates? That's all we have to worry about. 그리고 이 삶을 그냥 말로만 하고 이게 아니라 진짜로 보여주신 분이 계세요. Great example이죠. 바로 누구죠? 다음 그림을 보시면 다들 아실 거예요. 바로 주 예수 그리스도세요.
하나님의 아들이신 이 예수 그리스도께서 세상에 나와서 하나님과 함께 살아가는 것이 무엇인지를 확실히 보여주고 가셨어요. Jesus Christ showed everything possible about living with God, making Him happy, and only focusing on God. 다음 거를 보시면요. Jesus Christ, death is scary, sad, and tragic. 저는 경찰로서 거의 매주 죽음을 봐요. 근데 그 죽음을 5년 동안을 봐왔으면서도 너무 새롭고 너무 무섭고 너무 두려워요. 그리고 항상 슬퍼요. 사랑하는 사람들도 잃어봤고 그렇지만 죽음은 적응이 안 돼요. As a police officer, I see death almost every week. However, every week you just never get used to it. It's always new. It's always scary. It's always sad. And it's always tragic. 근데 예수 그리스도는 그 죽음을 바라보시면서 하나님한테 눈을 돌렸어요. 만약에 예수님이 하나님을 믿고 하나님의 일을 하고 그 일을 일로만 생각을 했다면 십자가 못 박혀 죽으셨을 때 감히 한번 생각해 보는 거지만 왜 내가 죄 때문에 죽어야 돼요? 왜 내가 저 인생을 살려야 하기 때문에 이 고난을 받아야 해요? 왜 하나님 내가 지금 하나님한테서 이 일을 해야 합니까? 이런 불평불만이 감히 생각해 보지만 있지 않았을까요? If Jesus did not live with God and only saw that as work, maybe Jesus would have blamed others. Why did I have to die for that guy? He's a sinner. I'm not. Why do I have to be on the cross and face this death? But Jesus never did that. He focused on God. 그러니까 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 blame하지 않고 다른 걱정, 내가 뭘 성공했지? 내 지금 길이 어디지? 내가 지금 어디에 위치까지 와 있지가 아니었어요. 주님의 뜻대로 하시옵소서 해서 그 십자가에 못 박히시고 죽으셨어요. 우리의 삶도 이래야 된다는 거예요. 하나님을 사랑하면요, 주님의 일이 왜 내가 이거 해야 되고 아니라 주님이 원하시고 주님이 바라보시는 길이라면 내가 가겠습니다. My dear God, I do not want to blame anybody because believing in you is not a work. Believing in you is my lifestyle, and I choose that. So if you make me want to go there, I'll go there because I want to make you happy. Like Jacob dedicated 14 years to Rachel, Jesus gave us his life for us because God loves us. 야곱은 라헬을 사랑했기 때문에 그 14년을 약속할 수 있었어요. 하루가 너무 짧고 너무 기대되는 하루였거든요. 예수님 또한 십자가에 못 박혀 죽으셨을 수 있던 이유는 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문이에요. 그게 다예요. 이걸 끝나고 나면 내가 너한테 상을 주겠다도 아니고 그냥 하나님이 우리를 사랑하니까 예수님이 오케이, 십자가에 못 박혀 죽겠습니다 라는 고백이 나올 수 있었습니다. 제가 설교를 길게 못해요. 그래서 포인트만 하고 내려가요. 말 실수할까 봐. 무슨 말 하고 싶냐면요, 말씀 정리하길 원해요. 여기 찬양팀 악기 올라와 주시면 감사하겠습니다. 반주 부탁드릴게요. 말씀을 정리하려고 하는데요, 다음 슬라이드 부탁드릴게요. 첫 번째는요, Jacob did not work 14 years. He lived 14 years with Rachel. 야곱은 14년 동안 일을 하지 않았어요. 14년 동안 사랑하는 라헬과 함께 살았어요. 일은 그냥 side thing. Work will get us tired and complain, but living life for God will fill us with hope and motivation. 일은 우리를 피곤하게 만들고 컴플레인만 하게 만들어요. 하지만 사랑하는 사람과 함께 살게 되면요, 희망이 생기고요, 그게 내 원동력이 돼요. 오늘 우리가 선생님들을 축하해주는 자리에 와 있기에 얘기를 하면 교회 일을 하든 지금 일을 하든 사역자든 아니면 학생이든 그리고 더 귀하고 위대한 집에서 어머니의 일을 하시든 무슨 일을 하던 간에 하나님을 바라보고 가야 돼요. 하나님을 사랑하고 가야 돼요. 내가 지금 숨쉬고 있는 이 이유가 또 일어났네, 또 오늘 아침에 눈 떠졌네, 이게 아니라 어떻게 하면 오늘 또 주님을 기쁘게 할 수 있을까요? 그런 희망찬 삶을 살았으면 좋겠습니다. Christianity is not a religion, but living life with God. 다른 종교는요, 진리를 끝까지 찾으라 그러고요, 끝에서는 결국 어떻게 해요? 죽고 끝이에요. 그런 종교, 크리스찬리티가 그런 종교가 되면 안 돼요.
우리는 종교를 따르는 게 아니에요. 크리스찬이티라는 그 기독교의 종교를 따르는 게 아니라 하나님과 함께 살아가려고 하기 때문에 그리스도인이 될 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분 종교를 따라가서 일을 하지 마세요. 하나님을 따라가서 하나님이 원하시는 삶을 살아가기를 바랍니다. Jesus died and resurrected because he lived to please God whom he loved. 예수 그리스도는 죽었어요. 죽었기 때문에 부활을 하셨고요. 지금도 우리가 그것을 믿고 따를 수 있는 거예요. 우리 또한 하나님을 사랑하고 지내거든요. 우리를 위해 하나님께서 밴쿠버를 바꾸실 거고요. 세계를 바꾸실 거고요. 지금 이 은혜교회 안에서 주님께서 준비하시는 일이 세계에 퍼져나갈 것을 믿어주지 않습니다. 오늘 말씀 끝내기 전에 마지막 센텐스 하나 같이 읽어보기 원해요. 자, 다 같이 읽어볼게요. 시작. What is the point of this? 이거 왜 읽죠? 자, 다시 한번 읽어보는데 첫 번째 What is the point는 좀 sad하게, 슬프게 읽어보고 두 번째 What is the point는 좀 웃으면서 기쁘게 한번 읽어볼게요. 자, 시작. 아, 좋아요. 네, 너무 좋아요. 무슨 말을 하고 싶은 거냐면요. 우리 인생은 눈을 떴을 때 왜 내가 무슨 목적으로 오늘 또 살아야 하는 겁니까? 이걸로 살아가는 인생이 아니라 눈을 떴을 때 주님을 사랑하니 어떻게 주님을 오늘 이 세상에 나타낼 수 있습니까? 이 행복함과 희망으로 살아야 된다는 얘기를 하고 싶었던 겁니다. Our focus is to make God happy, not to make me happy. 저희가 이렇게 설교를 끝나고 나면은 기도를 해요. 기도를 하는데 두 가지를 놓고 기도를 합니다. 첫 번째는 회개 기도를 하고요. 두 번째는 결단의 기도를 합니다. 저희가 기도를 중요시하고 통성 기도를 얘기하는 게 뭐냐면요. 여기서 자라나면서 많은 교회 다녀봤어요. 흑인 교회도 다녀보고 백인 교회도 다녀보고 중국인 교회 많이 다녀봤는데 거기만의 교회에서 킵하고 싶은 것들이 있어요. 그래서 그 사람들이 열심히 그것을 킵하기 위한 트래디션 컬처를 중요하게 생각을 해요. 근데 우리 한국 교회에서는 정말 킵하고 싶은 그게 뭐가 있냐면요. 바로 통성 기도라고 생각을 해요. 다른 교회에서 그 느끼지 못하는 하나님의 뜨거운 열정. 그것이 우리 유스에게 계속 연결이 돼서 다음 세대에 연결됐으면 좋겠어요. 그래서 우리가 항상 통성 기도를 해요. 주님, 내가 여기 있습니다 하면서. 그러니까 지금 우리가 이번에 기도할 때 내 마음에 있는 모든 것을 쏟아내서 주님께 한번 기도했으면 좋겠어요. 첫 번째 기도 제목은 뭐냐면요. 우리 회개했으면 좋겠어요. 주님을 사랑한다고 했는데 주님을 믿는 것이 나한테 일이지 않았습니까? 내가 조금만 힘들고 어려우면 주님을 부인하고 조금만 힘들고 어려우면 내 믿음이 흔들리고 있지 않았습니까? 내가 주님을 일처럼 생각하고 있었던 것 같습니다. 내가 지금 이 시간 우리 기도할 때 그것을 회개했으면 좋겠어요. We're gonna pray about forgiveness. We're gonna ask God, say, hey God, did I live my life for myself? And did I think believing in you was work? So I try to please myself, not you. So right now, I want to pray to God that you forgive me. Let me live my life again, but I want you to forgive me first. 우리 다 같이 그걸 놓고 기도하겠습니다.
두 번째 기도 제목을 놓고 기도했으면 좋겠어요. 이제는 결단을 기도해야 합니다. 주 하나님 아버지시여, 주님을 사랑하는 인생을 살고 싶습니다. 그리고 모든 일이 일어났든 간에 저의 only focus는 주님이 행복하셨는가, 주님이 나를 보고 웃고 계시는가, 그것만을 제가 기억하고 그것만을 제가 제 삶 속에 문제 삼고 살길 원합니다. We're gonna pray, God, did I make you happy? My sole focus from now on today is that I want to make you happy. I want to live with you. 우리 그것을 위해 기도하고요. 그리고 중간에 선생님들을 위해 기도했으면 좋겠습니다. 이따 축복기도 할 건데요. 선생님들이 무엇을 기도하냐면요, 교회의 일을 할 때 일보다는 하나님과 함께하여서 여기에 모든 것들이 삶이 되고 주님을 행복하게 해줄 수 있는 그런 모티베이션과 그런 희망을 가지고 살아가는 선생님들 되기를 우리 다 같이 지금 이 시간 그거 갖고 기도하겠습니다.